जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु आपण मानंकु आजिर एही पवित्र अध्याय को स्वागत। आज आपणंकु एमिति एक रहस्य जणाइबी जहा आपणंक भाग्यर बड़ परिवर्तन आनी पारिबो। ताहा हेउची मकर संक्रांति। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नुहे बरम एहा प्रकृति परंपरा एवं आध्यात्मिकतार एक अपूर्व संगम। किंतु आपण केबे चिंता करिसंती कि काहेकि एही दिनटी को सबु संक्रांति मध्यरे श्रेष्ठ बोली कहा जाए? काहेकि एही दिन सूर्यदेव तांको पुत्र शनिदेवंक घर को जाती एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा एही दिनटी किपरि जड़े मनुष्यर भाग्य बदलाई दे पारे। आसंतु आज आमे शास्त्र एही रहस्यमय पुष्टागुड़ी को खोलिबा एवं जानिबा मकर संक्रांतिर सेही अकुआ कथा। ता पूर्वरु वीडियोटी को लाइक एवं सब्सक्राइब करिदेबे। दर्शक बंधु आपनकु मोर छोट अनुरोध, वीडियो को संपूर्ण देखिबे, जमारू स्किप करिबे नहीं। कारण आमे एठी जो जहाँ सतर्कता अवलंबन कराइचु जदि ताहा आपण मानिबे आपणकर भाग्य बदली जीव। चलंतु डेरी न करी वीडियो को संपूर्ण भावे देखिबा। शास्त्र अनुसारे जेतेबेले सूर्यदेव गोटे राशि अन्य एक राशि को प्रवेश करती ताहाकू संक्रांति कहा जाए। वर्ष को 12टी संक्रांति आसे, किंतु मकर संक्रांतिर महत्व स्वतंत्र। यार कारण हेउची उत्तरायण। आपण जानिछंती कि आमर गोटे वर्ष देवता मानंकर मात्र गोटे दिन सह समान। मकर संक्रांति ठारू देवता मानंकर दिन आरंभ हुए, अर्थात दीर्घ 6 मासर अंधकार बा दक्षिणायनर समाप्ति घटी आलोकर पर्व आरंभ हुए। यह हेउची अंधकारु आलोक आड़कू, अज्ञानतारू ज्ञान आड़कू एवं मृत्युरु अमृत आड़कू गति करिवार संकेत। एही दिन सूर्य निज पुत्र शनिक राशि मकर रे प्रवेश करती। पौराणिक कथा अनुसारे सूर्यदेव एवं शनिदेवंक मध्यरे संपर्क सेतटा मधुर नथिला, किंतु शास्त्र कहे मकर संक्रांति दिन सूर्यदेव निजे शनिक गृह को जाई क्रोध एवं अभिमान को भूली पुत्र सह संपर्क को सुधारी थिले। एही कथाटी आमक एक बड़ शिक्षा दिए। संपर्क रे जेते तिक्तता थिले मध्य समय आसिले परस्पर को क्षमा करी आग को बढ़िबा ही प्रकृत धर्म। जेउ मानक कुंडली रे शनि दोष रही थाए सेमानंक पई एही दिनटी सूर्य एवं शनि उभय को प्रसन्न करिवार एक सुवर्ण सुजग। मकर संक्रांति सह भीष्म पितामहंक कथा अंगांगी भावे जड़ित। महाभारत युद्ध रे सरसज्जारे शहीद पितामह भीष्म मृत्यु उपरे विजय प्राप्त करथिले। तांक पाखरे इच्छा मृत्युर वरदान थिला। से चाहिथिले दक्षिणायन समय रे प्राण त्याग करि पारिथान्ते, किंतु से अपेक्षा करिथिले सूर्यंक उत्तरायण गमन को। कारण शास्त्र विश्वास करे जो व्यक्ति उत्तरायण काल रे देह त्याग करे से मोक्ष प्राप्ति हुए एवं तांको पुनर्जन्म नेबाको पड़े नहीं। चिंता करंतु जेउ दिन पाई जड़े महापुरुष अति कष्टरे मध्य दीर्घ दिन अपेक्षा कले सेही दिनटी केते पवित्र होइथिबो। ओडिशा रे मकर संक्रांतिर महत्व आहुरी नियारा। आम प्राणर ठाकुर महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर मंदिर रे एही दिन मकर 84 बेश एवं स्वतंत्र मकर चाउल भोग लगी हुए। एही मकर चाउल केवल एक खाद्य नुहे, यह हेउची श्रद्धा एवं प्रेमर प्रतीक। नुआ धानर चाउल छेना, कदली, नड़िया एवं गोलमरीच को मिसाई
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେତିକି ହିତକର, ମନ ପାଇଁ ସେତିକି ପବିତ୍ର। କୁହାଯାଏ ଏହି ଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ମକର ବସାଇଲେ ସେହି ବନ୍ଧୁତା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ଜଣେ ମଣିଷ ସହ ଜଣେ ମଣିଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଦିନଠାରୁ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଫଳରେ ଦିନ ବଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ରାତି ଛୋଟ ହୁଏ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ନୂତନ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସମୟକୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପରି ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନରେ କାହିଁକି ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି? କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅସୁରମାନଙ୍କର ସଂହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକତାର ଅନ୍ତ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାର ବିଜୟ। ସେଥିପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ ବିକାର ଏବଂ ପାପ ଧୋଇଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଗଙ୍ଗା ସାଗର ସଙ୍ଗମରେ ଏହି ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଥା ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇନି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଦାନ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? କାହିଁକି ଏହି ଦିନ ରାଶି ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କିପରି ଏହି ଦିନଟି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥାଏ? ଏସବୁ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତିର ମହତ୍ତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ଦିନ ଆମେ କାହିଁକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଶି ଏବଂ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁ? କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ପଛରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହସ୍ୟ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସେହି ଅକୁହା ପରମ୍ପରା ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ରାଶି ବା ତିଳର ବ୍ୟବହାର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୁହାଯାଏ ଯେ ରାଶି ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକ ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏହି ଦିନ ରାଶି ତେଲରେ ମର୍ଦ୍ଦନ ହେବା, ରାଶି ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ରାଶିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡ଼ୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର ଓ ବାହ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଶି ଓ ଗୁଡ଼ର ମିଶ୍ରଣ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଜୀବନରେ ଗୁଡ଼ ଭଳି ମିଠା ଏବଂ ରାଶି ଭଳି ଏକତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ରାଶିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ଗୁଡ଼ ସହିତ ମିଶି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲଡ଼ୁର ରୂପ ନେଇଥାଏ, ସେମିତି ମଣିଷ ସମାଜରେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ମକର ଚୌରାଶୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ନୂଆ ଚାଉଳ, ଛେନା, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଅଦା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମସଲା ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ମକର ଚାଉଳ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଆଶୀର୍ବାଦ। ନୂତନ ଶସ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରେ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ମକର ବସିବା ବା ସଙ୍ଗାତ ବସିବା।
ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ପରସ୍ପରକୁ ମକର ଚାଉଳ ଖୁଆଇ ମକର ବସନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ସଂସାରରେ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେମିତି ନିଜ ପୁତ୍ର ଶନିଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର କରି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅପାର। ଶୀତ ଋତୁର ପ୍ରକୋପରେ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ରୁକ୍ଷତା ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଶି ଏବଂ ଗୁଡ଼ରେ ଥିବା ଉଷ୍ମତା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଦିନ ବଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ରାତି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଓ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଧର୍ମ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ମକରେ ସ୍ନାନମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ପୁଣ୍ୟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିନ କରାଯାଉଥିବା ଦାନର ଫଳ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗରିବଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଦାନ କରିବା, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସିଧା ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ। କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଯାହା ବି ଦାନ କରିବେ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଗୁଣ ହୋଇ ଫେରିଆସିବ। ଏହି ଦାନ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେବଳ ଖିଆପିଆର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନିଜ ଅନ୍ତରର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ସମୟ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉତ୍ତରାୟଣ ହୋଇ ସାରା ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧକାର ରୂପୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ଆମର ପୁରାଣରେ ଏହି ଦିନକୁ ଦେବତାଙ୍କ ସକାଳ କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାଗରଣ। ମୋକ୍ଷର ମାର୍ଗ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନା ଓ ଜାଗ୍ରତ। ଏହା ଥିଲା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା କଥା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ସେହି ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଓ ପୂଜାବିଧି ଯାହାକୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ପାରିବ? କେଉଁ କାମ ଏହି ଦିନ କରିବା ଅନୁଚିତ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୌରାଣିକ କଥା ଓ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେହି ଗୁପ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର କରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଦେବ। କେଉଁ ସେହି ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାପ ଲାଗିଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପର ଦିନ। ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ନିୟମ ଅଛି। ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇ ସେଥିରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ, ଲାଲ ଫୁଲ ଏବଂ କିଛି ରାଶି ବା ତିଳ ପକାଇ ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଷ୍ଠୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କ ଦୋଷ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ଏହି ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଉଥିବା ସାଧନା ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯିଏ ମୌନ ରହି ନଦୀ ସ୍ନାନ କରେ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ କାହାରିକୁ କଟୁ କଥା କହିବା ବା ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଦିନଟି ହେଉଛି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ଦିନ। ଏହି ଦିନ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଆମିଷ, ପିଆଜ ବା ରସୁଣ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ଭିକାରୀ ବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜ ପୁତ୍ର ଶନିଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନରୁ ହିଂସା ଓ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ନୂତନ ଆଶା। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ବି କର୍ମ କରୁନା କାହିଁକି, ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରାର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧିରେ କର୍ମ କରେ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏହି ମହାନ ପର୍ବ ଆମକୁ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କ ଭଳି ମହାଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେବଳ ପାଞ୍ଜିରେ ଏକ ତିଥି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଦେବତ୍ୱକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ନିରନ୍ତର କର୍ମ କରିବା, ଗୁଡ଼ ଭଳି ମିଠା କଥା କହିବା ଏବଂ ରାଶି ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାରମର୍ମ। ଆଶା କରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏହି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ଆଲୋକ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କିମ୍ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।